सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के सब तो पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैने। कल की लोक राय सी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी जिन्ना जोश ते जनून चोण रैलियां विच दिखा रहे हैं उन्ना जोश कोरोना खिलाफ युद्ध जितण दे विच नहीं दिखा रहे। कि तुसीं भी इस बयान दे नाल सहमत हो? 93% साडे दर्शक सहमत ने, जबकि 7% सहमत नहीं हैं। आज की प्राइम टाइम लोक राय है कि बहबल कलां गोलीकांड की जांच करने वाले IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कई वड्डे खुलासे करदिआं दावा किया है कि बरगाड़ी केस का हल कदे नहीं हो सकता। कि मौजूदा स्थिति नूं देखदे होए तुहानूं भी लगदा है कि केस का हल कदे नहीं हो सकता? जे तुसीं इस नाल सहमत हो तां तुसीं हाँ जां यस दे विच उत्तर दिओ। जे तुसीं सहमत नहीं हो तां नो जां ना दे विच उत्तर दे के कमेंट करियो। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच हुण एक नज़र हैडलाइनस ते। नासिक दे विच एक हस्पताल च ऑक्सीजन लीक होने के कारण दर्दनाक हालत विच 22 मौतां हो गईयां ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब दे लई 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मंगी है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली ते ऑक्सीजन टैंकर लुट्टण दा दोष लाया। दिल्ली के सरकारी ते निजी हस्पतालों नूं अज ऑक्सीजन की कुछ सप्लाई मिल गई है, होर भी मंगी है सरकार ने। किसानों ने मैडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सरहदां ते रोकण दे दोष नकार दिते ने। कहा बीजेपी IT सैल का झूठा प्रचार बेनकाब होया। किसान मोर्चे ने उल्टा सरकार नूं शीशा दिखाया कि नाके तां तुसीं लाए ने, असीं तां कोई नाका ही नहीं लाया, तुसीं बैरीकेड हटा दिओ, जरूरी सेवावां दे लई राह दे दिओ, असीं तां इत्थे बैठे रहांगे। कोरोना कारण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर दे विच ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदण लई 1 करोड़ रुपए मंजूर कीते ने। हरियाणा सरकार ने कल तो यानी कि 22 अप्रैल तो 31 मई तक गर्मियों दी छुट्टियां का ऐलान कर दिता है। गोवा दे विच अज रात 10 बजे तो सवेरे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। सूबे के सारे कसीनो, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल नूं 50% तक बंद करने के हुक्म दे दिते ने। गोवा बोर्ड ने भी 10वीं ते 12वीं जमात के पेपर मुलतवी कर दिते ने। पेपरां दी अगली तरीक तो 15 दिन पहलां दस दिता जाएगा। भारत दे विच टीके की कीमत तय कर दी है। सिरम ने 400 ते 600 दे टीके होणगे। वख-वख रेट क्यों ने, बुलेटिन दे विस्तार विच दसांगे। ते हुण निजी कोरोना टीकाकरण केंद्र सिद्धा टीका बनाउण वालियां कंपनियां तो टीके खरीद सकणगे। भारत दे विच रेमडेसिविर दा नकली टीका वेचदे 2 जणे कित्थे काबू कीते गए ने। जिहड़े एक टीका 28,000 च वेच रहे सी ओह भी नकली। पूरी दुनिया दे विच हर 4 कोरोना मरीजां दे विचों एक भारतीय नागरिक है। एक किसने रिपोर्ट दित्ती है यह भी दसांगे। बहबल कलां गोलीकांड दे विच IG कुंवर विजय प्रताप सिंह नवीं सिट की मदद नहीं करेंगे। फूलका ते अतुल नंदा बारे कई संगीन खुलासे किए ने। बेअदबी केस हल ना होने का भी दावा किया है। हरविंदर सिंह फूलका ने भी कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों लाए गए दोषां नूं नकार दिता गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने किस लिए कहा है कि आप तां डुबांगे, सब नूं नाल लैके डुबांगे। ये तरीका कौन अपना रहा है पंजाब दे विच? हरियाणा के एक बीजेपी लीडर ने किसानों की हमायत विच पार्टी छड़ दी है। इस लीडर खातर नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार किया सी। कुंडली बॉर्डर ते गोल्डन ढाबे वाले राम सिंह राणा ने 11,400 पानी के कैंटरां की सेवा की है। इन्हां कैंटरां ते रोजाना 50,000 का खर्चा आवेगा। राम सिंह ने यह भी कहा कि जदों तक किसानी अंदोलन चलता रहेगा यह सेवा चलती रहेगी। राम सिंह राणा ने दिल्ली मोर्चे ते एक ਚੱਕੀ भी स्थापित करने का ऐलान किया है जो किसानी अंदोलन में किसानों को आटा सप्लाई करेगी। किसान लीडर ने धन्यवाद किया। ऑपरेशन क्लीन का जवाब देने लिए किसानों ने एक्शन किया। संगरूर तो अज 15,000 किसान दिल्ली रवाना हुए ने। अमृतसर दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई विच कैप्टन ते मोदी के पुतले क्यों फूके गए ने? 26 तरीक तक लगातार फूके जाएंगे। पंजाब दे विच सिपाही जनरल ड्यूटी लिए होने वाली कॉमन दाखला प्रीख्या मुलतवी कर दी गई है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके विचों इनकम टैक्स विभाग की टीम नूं 2 करोड़ रुपए मिले ने। एक गड्डी दे विचों 2 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके दे नाल बरामद किए गए ने। खदशा जताया जा रहा है एक वड्डे सिख लीडर दे पैसे होने का। असम दे विच दहशतगर्दां ने ONGC दे 3 मुलाजम अगवा कर ले गए ने। पश्चिमी दिल्ली की फर्नीचर मार्केट दे विच अग लगी है, वड्डा नुकसान होया है। गैंगस्टर विकास दुबे मामला दे विच कमिशन ने उत्तर प्रदेश पुलिस नूं क्लीन चिट दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों नूं मुफ्त कोरोना का टीका लाएगी 1 मई तो। अमरीका ने भारत नूं करंसी मैनिपुलेटर्स की निगरानी सूची विच डाल दिता है। भारत बोलिया कि अमरीका का रुख समझ नहीं आ रहा। कैनेडा विच ड्रग रैकेट का भांडा फुटिया, 25 पंजाबी गिरफ्तार किए गए ने। अमेरिका के इलिनॉयस दे विच अप्रैल नूं सिख जागरूकता महीने दे वजों मनाया जाएगा। फ्रांसीसी राजदूत नूं कड्ढण बारे पाकिस्तान संसद दे विच मता पेश किया गया।
ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰੇਕ ਚੁਵਿਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਨਾਸਿਕ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਸਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25% ਆਕਸੀਜਨ ਬਚੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 139 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 84 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
किसान लीडरां ने कहा है कि उन्होंने नहीं बल्कि सरकार ने सारे पासे बैरीकेड लाए हुए ने। असीं तां बैरीकेड लाए नहीं बल्कि सरकार ने साडा राह रोकिया, फिर भी असीं एमरजेंसी गड्डियां ने जिहड़ियां उन्हां नूं लंघाउंदे आ। उन्हां कहा कि किसान मनुखी हक्कां दे लई लड़दे आए ने ते लड़दे रहणगे, पर साडे खिलाफ गलत प्रचार कूड़ प्रचार किया जा रहा है। किसानां ने कहा कि साडा प्रदर्शन खेती कानूनां दे खिलाफ है ते असीं करोना मरीजां, करोना योद्धियां ते आम लोकां नूं हुण तक सहयोग दिंदे आए हां ते दिंदे रहांगे। छत्तीसगढ़ दे मुख मंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर दे विच ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदण दे लई 1 करोड़ रुपए दी मंजूरी दित्ती है। भूपेश दा इह फैसला रायपुर दे विच करोना केसां दी गिणती विच वाधा देख के ते ऑक्सीजन दी घटदी मंग देख के लिया गया। हरियाणा के स्कूलों के 31 मई तक गर्मियों दी छुट्टियां का ऐलान कर दिता गया है तो हुण सारे स्कूलों के 22 अप्रैल तो लैके 31 मई तक छुट्टियां रहणगियां। छुट्टियां का ऐलान सिक्ख्या मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने किया। उन्होंने दस्सिया कि कोरोना के करके असीं ये फैसला लिया है। 12वीं के इम्तिहान ने जिहड़े वो ऑफलाइन जां ऑनलाइन लए जाणगे, कदों लए जाणगे इस बारे हाले कोई फैसला नहीं सुनाया गया ते 10वीं के जिहड़े पेपर ने वो रद्द ही कर दिते गए ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे वल्लों कोरोना रोकू टीके की कीमत है जिहड़ी वो तय कर दित्ती है। टीकिਆਂ ਦੇ भाव ने जिहड़े वो फिक्स कर दिते गए ने पूरे भारत दे विच। हुण प्राइवेट हस्पतालों के विच कोरोना का टीका 600 रुपए का अते सूबा सरकारां नूं कोरोना का टीका 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब नाल दिता जाएगा। सीरम ने कोरोना रोकू डोज के तय किए रेट बारे ट्विटर ते जानकारी दी है। एक होर अहम जानकारी है, केंद्र सरकार दे वल्लों एक होर ऐलान किया गया है कि निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र ने जिहड़े वो 1 मई तो सीधा कंपनियां तो टीका खरीद सकणगे। यानी कि टीका बनाउण वालियां जिहड़ियां कंपनियां हैगियां ने, फर्मां हैगियां ने, निर्माता हैगे ने जिहड़े टीके दे, उन्हां तो सीधा टीका खरीद सकणगे ते मौजूदा प्रणाली है जिहड़ी मौजूदा सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। मौजूदा सिस्टम दे विच ਜਿਹੜੇ टीकाकरण केंद्र हैगे ने उन्हां नूं सरकार तो 250 रुपए प्रति टीका मिलदा सी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों टीकाकरण करन वालियां निजी संस्थावां दे वालों वसूलीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कीमतां ते नज़र भी रखी जाएगी। नागपुर तो खबर है जिथे रेमडेसिविर का नकली टीका 28,000 रुपए च वेचते 2 जने काबू किए गए ने। पुलिस ने नागपुर के साकरधारा इलाके दे विचों पानी वाले कोरोना रोकू टीके रेमडेसिविर नूं महंगी कीमत ते वेचते हुए 2 जणियां नूं काबू किया गया। मुलजमां दी पछाण अभिलाष पटकर ते अंकित नंदेश्वर दे वजों होई है जो एक्सरे तकनीशियन दे वजों काम करदे सी। इन्हां ने उस व्यक्ति नूं ये टीके बहुत ही महंगे वेचण दा यतन किया जिसका रिश्तेदार कोरोना कारण हस्पताल दे विच भर्ती सी। इन्हां ने रेमडेसिविर दी शीशी दे पहलां 40,000 रुपए मंगे, बाद विच 28,000 दे विच सौदा तय होया। इस नाल कोरोना दे मरीज दे रिश्तेदार नूं शक हो गया ते उसने जानकारी पुलिस नूं दित्ती ते पुलिस ने दोवां नूं काबू किया। सो इस तो पहला चंडीगढ़ तो भी खबर आई सी जदों कोरोना दा जिहड़ा पानी वाला रोकू टीका है रेमडेसिविर उस दी बहुत ही वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ा गोरख धंधा किया जाना सी, पर पुलिस ने पहला ही इन्हां नूं दबोच लिया। रेमडेसिविर दा नकली टीका कह लीए जां उहदा गोरख धंधा कह लीए ये किया जाना सी। फ्लाइटां ते यात्रां दे नाल जुड़ी हुई अहम खबर है यूके तो आउण वालियां उड़ाणां 24 तो 30 अप्रैल तक रद्द कर दित्तियां गईयां ने। यानी कि यूके तो भारत आउण वालियां 24 तो 30 अप्रैल तक दीयां सारियां उड़ाणां नूं रद्द कर दित्ता गया ते हुण भारत अते यूके दरमियान यात्री सफर नहीं कर सकदे। एयर इंडिया ने जानकारी दिंदियां कहा कि उड़ाणां दी अगली तारीख दे बारे अते यात्रियों के रिफंड नाल संबंधित जानकारी है जिहड़ी जल्दी ही यात्रियों नूं मुहैया करवाई जाएगी। सो तुसीं एयर इंडिया दा जिहड़ा ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हो, वैबसाइट फॉलो कर सकते हो। एयर इंडिया दे वल्लों 24 तो 30 अप्रैल तक यूके तो दिल्ली अते मुंबई तक हफ्ते विच एक बार उड़ान शुरू करन दी तैयारी भी की जा रही है। एयर इंडिया की वैबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर सारी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। सो फिलहाल 24 तो 30 अप्रैल तक यूके ते भारत दरमियान उड़ाणा रद्द ने ते रिफंड है जिहड़ा वो तुहानूं मिलेगा, ये कंपनी ने कहा। उड़ीसा के सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड यानी कि BSc ने सारे स्कूलों के विच 10वीं जमात के पेपरों नूं रद्द कर दिता। यानी कि उड़ीसा के विच भी 10वीं के पक्के पेपर रद्द हो चुके हैं। 10वीं जमात के विद्यार्थियों के नतीजे ने जिहड़े वो पिछली परफॉर्मेंस के आधार के उत्ते ऐलान दिते जाणगे। ऑक्सीजन लुट्टण दीयां हुणे तुहानूं जानकारियां दित्तियां सी ते एक होर जानकारी मध्य प्रदेश के दमोह जिले तो आ रही है जिथे 20 अप्रैल की रात नूं हस्पताल दे विच ऑक्सीजन सिलेंडरां नूं कुछ लोकां वल्लों लुट्टण दा मामला सामने आया। दमोह जिले के कलैक्टर ने जानकारी दी है कि जिवें ही हस्पताल के लिए ऑक्सीजन ट्रक आया तो लोगों ने सिलेंडर लुट लए। हालांकि हस्पताल दे विच ढुकवीं ऑक्सीजन की सप्लाई है पर फिर भी उन्हां लोकां दी पछाण कीती
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰॉयटर्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ हर 4 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਣਖ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं हर बूहा खड़काया पर मैनू कोई मदद नहीं मिली। मेरे कोल फूलका बारे दस्सण लई होर भी बहुत कुछ है, पर जेकर वो हुण भी चुप ना बैठे तो मैं उन्हां बारे होर खुलासे करांगा। मैं उन्हां नू फिर फोन करके कहांगा कि इस मामले विच कुछ ना बोलण। सो फूलका दे बारे जो जो गल्लां IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहीआं ने, उन्हां दे विच जिहड़ा कह रहे ने कि वो ना बोलो, सिद्धे तौर ते जिहड़ा हरविंदर सिंह फूलका ने हुण नवजोत सिंह सिद्धू नू चिट्ठी लिखी है, ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। IG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਨੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। IG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ CBI ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। IG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ HS ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਪਵਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 11,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ www.joinindianarmy.nic.in ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ। ਇੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਆ ਵੀ ਸਕੇਗੀ, ਜਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस मौके एसजीपीसी प्रधान ने सारी संगत को अपील की है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला प्रकाश पुरब मौके सारी संगत आपो अपने घरां दे विच दीवे बाले अते श्री दरबार साहिब नूं भी पूरी तरह दे नाल सजाया जावेगा ते सारे पिंडां दे गुरुद्वारा साहिब भी सजाए जाण ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरे भारत दीयां। असम तो खबर है जिथे ऑयल एंड नैचुरल गैस कारपोरेशन के 3 मुलाजमां नूं हथियारबंद अतवादियों ने अगवा कर लिया। कंपनी के बुलारे ने दस्सिया कि मुलाजम सिवा सागर जिले के लकवा नेड़े कंपनी के वाहन विच जा रहे सी ते उन्हां नूं अगवा कर लिया गया। अगवा किए मुलाजमां दे विच 2 जूनीयर इंजीनियर अते 1 जूनीयर टैक्नीशियन शामिल ने। अगवाकारां ने हाले तक किसी दे भी परिवार नाल संपर्क नहीं कीता सी खबर पढ़े जाण तक ते अगवाकार जिस वाहन दे विच गए सी ओह निमोनागढ़ दे जंगलां कोलों लावारिस हालत विच मिल चुक्या। पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर के फर्नीचर बाजार दे विच अज अग लग गई। फायर विभाग के मुताबिक अग बुझाउण दे लई 28 गड्डियां भेजियां गईयां। पुलिस मुताबिक अग नाल 5 गोदाम ते नेड़लियां 26 झुग्गियां नूं भी नुकसान पहुंचिया है क्योंकि फर्नीचर मार्केट विच अग लगण दे कारण लक्कड़ तक अग ज्यादा फैलदी गई ते आस-पास के इलाके नूं भी लपेट दे विच लै लिया। लखनऊ तो खबर है जिथे कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे ते उसके 5 साथियों की पुलिस मुकाबले विच मौत होने के मामले की जांच कर रहे कमिशन ने उत्तर प्रदेश पुलिस नूं सबूतां की घाट कारण क्लीन चिट दे दी है। यानी कि विकास दुबे की मौत जां उसका कतल ते उसके साथियों का कतल किसने दिता सी, ये हुण मामला रफा दफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के साबका जस्टिस BS चौहान की अगवाई हेठले ते इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबका जज शशिकांत अग्रवाल ते उत्तर प्रदेश के साबका पुलिस डायरैक्टर KL गुप्ता वाले कमिशन ने 8 महीनों तो बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। कमिशन के मैंबर KL गुप्ता ने सूबा सरकार नूं रिपोर्ट भेजण की पुष्टि करदिआं कहा कि इसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट नूं भी भेजी जाएगी। विकास दुबे नूं गिरफ्तार करन गई पुलिस पार्टी ते गैंगस्टर ते साथियां ने हमला कर दिता सी ते 8 पुलिस मुलाजमां दा भी कतल कर दिता सी, जिस तो बाद विकास दुबे ते उसके 5 साथियों की पुलिस मुकाबले दे विच मौत हो गई सी, पर हुण पुलिस बरी हो चुकी है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चोणां के दरमियान करोना के मसले के उत्ते एक वड्डा बयान दिता है कि करोना की दूजी लहर मोदी की लिआंदी हुई आफत है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल एक बंगाल इंजन सरकार दे नाल चलेगा, मोदी की डबल इंजन सरकार दे नाल नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि सूबा सरकार 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों को मुफ्त कोरोना का टीका लाएगी। ब्रिटेन दे विच कुछ वड्डियां ते खास खबरां पूरी दुनिया तो। अमरीका ने भारत नूं करंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा नाल छेड़छाड़ करन वाले मुल्कां दी निगरानी सूची दे विच पा दिता है। इस ते भारत सरकार ने सख्त प्रतिक्रिया दिती है ते कहा कि इहदा कोई तर्क सानू समझ नहीं आया कि अमरीका ने सानू इस सूची दे विच क्यों पाया। यानी कि भारत करंसी मैनिपुलेट करदा है, मुद्रा दे नाल छेड़छाड़ करन वाला मुल्क है, ये कहा अमरीका ने। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते अमरीकी वित्त मंत्रालय ने भारत, सिंगापुर, थाईलैंड ते मैक्सीको समेत 10 वड्डियां अर्थव्यवस्थावां नूं निगरानी सूची विच पा दिता सी। इस विच कहा गया सी कि इन्हां देशां दे विच मुद्रा दे आदान प्रदान यानी कि करंसी पैसे हुंदे ने जिहड़े उन्हां दे आदान प्रदान अते होर तरीकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नेड़े तो नज़र बनाए रखण दी लोड़ है। हालांकि भारत ने इस ते प्रतिक्रम दिंदिआं कहा है कि सानू इसका कोई आर्थिक तर्क समझ नहीं आ रहा, जबकि अमरीका ने भारत नूं दूजी वारी इस सूची विच पाया है। पहला भारत नूं इस सूची विचों कढ दिता गया सी। कैनेडा दे विच वड्डे ड्रग रैकेट दा भांडा फुटिया है, 25 पंजाबियों नूं गिरफ्तार किया गया है। 1 साल लंबे चले पुलिस ऑपरेशन तो बाद कैनेडा पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट दा भांडा फोड़ दिता है। इस दौरान पुलिस ने 30 लोगों नूं गिरफ्तार किया, जिहदे विच 25 पंजाबियों के नाम शामिल ने। पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग नैटवर्क नूं तोड़न दे लई कुछ कौमांतरी एजेंसियां की मदद नाल स्पैशल ऑपरेशन चलाया सी, जिसका कोड नाम प्रोजैक्ट चीता रखिया सी। पुलिस की कार्रवाई ने ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया ते कैलीफोर्निया दे विच 50 थावां ते छापेमारी कीती अते
2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੈਟੇਮਾਈਨ ਤੇ 48 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7,30,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਣੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਜ਼ਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਾਪੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨੇਪਾਲ ਪਰਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਰੇਸ਼ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਾ ਹਿਮਾਲਯਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PCR ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਧੌਣ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕ ਚੁਵਿਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਡਾਇਰੈਕ ਚੁਵਿਨ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਸਾਲਾ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 9 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੜਫਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।